تضيق عن كتابتكم العراء كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكان الأخلاق سبقا وأوسعهم للمؤمنين حلما ورزقا والله فلا يصل ولا يقول إلا معروفا خلق الفصل واللفظ المحكم على المعنى الجزيل إذا دعاه المسكين وجابه إجابة مؤجلا وهو له الشفيق العليم بالأثم والأرملة وله معصوم يطلق الأبد والغنية الذي ترجع من أعضاء يسرق يعاد من البنية ومن نصر فيه تعذر القلوب والمنازل وبعمل فيه لضيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمفرد في خلق وخلق وشأن خصوصية وما من خلق في البرية معقول إلا وهو متركا على سيد الوجود أجملت بوفرامي وشأني والعلا بمني ومكاني أوصى بعزم وتعالى من وقدت على نجلسها بعناني وقد انبسط القلم في تدوين ما بدأ العلم وقع المولد النبي الكريم حكاية ما أكرم في هذا العمد المقرب من تكريم العظيم والخلق العظيم وأطلب مني أن أمسك عنا الأقلام في هذا المقام أقرأ السلام على سيدنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحصل قلبك ما يحصل تقدير وعلى أفضل الصلاة والتسليم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعليه نور المصطفى نور
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ولما أقام الكل من دار وصاب محمد يعقوب توجهت إلى الله بسلام سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعل فيه محمودا، ويطلب أعمال في الأعمال قبولا، وتوجه بتوجهات الخالصة وسلاد موصولا. اللهم يا من إليك ترجع الآمال فدعوه غافرا، وعلى باب زاد بحث الرحال وروشاها منه البيضات مغامرة، نتوجه إليك الشفيع الوسيل لدي سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مصاب أعمالك وحافظ سبحانه غاية دعوتك الشاملة الأمر الأكبر المحبوب لك المخصص للشرف الآخر في كل موطن من مواطن كل منفر، واصل ذلك في عبادك وساكن كرسي الشريف لهدي ذهادي سيد القضايا وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأنا قرة التراب من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم، ونتوسل إليك بإشراف مقامه العظيم، أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعد عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أقوالنا تقلبنا من رعاية وحاسن وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب وآيات آمالنا، وتتقبل منا ما تحرقنا به من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين في تتبعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤمنين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيرنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، توجهنا به إليك مستشفعين أن نقابل المذنبات من باب الغفران، أن نقابل المذنبات من باب الغفران، أن نقابل المذنبات من باب الغفران، والمسيء بالإحسان والسائل بمسال، والمؤمن بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وزاره له وظهره، وعم ببركته وشرك بجهاد أولادنا ووالدنا وأخوتنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وإن غير الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومع الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا رسولا، واشف اللهم كربات المكروبين، واقضي بين المدين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واغفر شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بمراد الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيده بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي بالحرص الحاسم من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي بالحرص الحاسم من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي بالحرص الحاسم من جميع البلايا، وبالحرص المكين من الذنوب والخطايا، ومنع من عمل بطاعتك وصدق بخدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين، وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن منصور، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarramun wa muhtaramun yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati guru kita Ustaz Haji Komarudin, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, saudara-saudara, para undangan seruan, serta ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini masih dipanjangkan umur, masih disehatkan badan, masih diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, sehingga kita pada malam hari ini bisa melaksanakan peringatan hari kelahiran junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari menghilangkan nurul wahid ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan orang-orang yang setia istiqomah mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir zaman nanti. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kita ikuti bersama-sama pembacaan syair-syair Maulid Habusi, puji-pujian pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga kita diampuni segala dosa-dosa kita, semua mabah kita, dosa keluarga kita, dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Dan mudah-mudahan kita nanti di hari kiamat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Ya amin ya rabbal alamin. Marilah kita buka acara kita pada hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat Al-Quran yang nantinya akan dibacakan oleh saudara kita Ahmad Hikmah Akbar. Kemudian sepatah kata dari panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tausiah agama atau ceramah agama sekitar kelahirannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya doa dan penutup. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membacakan Al-Quran surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga dengan pembacaan surah Al-Quran Al-Fatihah tadi, acara kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian acara selanjutnya marilah kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan oleh saudara kita Ahmad Hikmah Akbar. Padanya waktu depan kita persilakan. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لمن كان يرجو
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من وما ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم Demikianlah itu kita akan bersama-sama belajar ayat-ayat Al-Quran yang terkutukan surah Al-Akbar. Mudah-mudahan apa yang dia bacakan tadi
mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga pada dia yang membacakan Al-Qur'an pada malam hari ini. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah ucapan terima kasih pada panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini. Ulun selaku penyambung lidah daripada panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini, dilanggar ulun ini pertama mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada kita Ustaz Haji Kamarudin yang sudi kiranya memenuhi undangan kami untuk ceramah agama tausiah sekitar Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini. Dan juga yang kedua mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, saudara-saudara berundangan seruan sekalian yang sudi kiranya memenuhi undangan kami untuk memperingati hari kelahiran Imam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini. Pun juga mengucapkan seluruh panitia, warga Gang Rahmi, para jamaah Langgam Rahim serta ibu-ibu juga, baik itu material maupun pemikiran dan tenaganya, sehingga dapatlah terlaksananya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini. Pun juga kalau ada salah dan khilafnya, kami penyambung lidah daripada panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini, minta ampun, minta halal, minta ridho kalau ada salah dalam melayani para undangan pada malam hari ini. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan untuk niat memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW diampuni segala dosa-dosa kita, tambahkan rezeki kita, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian jelas selanjutnya adalah mendengarkan ceramah agama yang disampaikan oleh Ustaz Haji Kamarudin. Pada beliau yang berkhutbah kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kami ucapkan kepada pengatur acara sekaligus panitia pelaksana peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah melakukan kepercayaan waktu lawan kami bersama untuk pengisian acara pada malam hari ini. Yang mulia-muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin sekalian rahmatullah. Kita sama-sama mengucap alhamdulillah karena detik ini kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah di dalam memuji Nabi Muhammad SAW, di dalam bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tiada ada kata-kata, tiada ada pemandiran, tiada ada sesuatu yang keluar daripada muntung ataupun lidah kita yang paling dicintai, yang paling diridhai, melainkan adalah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa salawat? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri pun bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allah sendiri memuji kepada Nabi Muhammad. Allah Subhanahu pencipta memuji kepada kekasihnya, bersalawat kepada kekasihnya. Seharusnya kita sebagai umat yang banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuji kepada Rasulullah. Karena dari jasa-jasa yang beliau bagikan, nikmat Allah yang sampai kepada kita. Sahibul Maulid Habib Ali mengatakan qasimi amdadika bi'ibadik
Tugas Nabi kita membagikan nikmat. Badulu nikmat alhamdulillah. Coba jangan yang murid berbisur biasanya. Berdiri nikmat, berjalan nikmat, melihat nikmat, nikmat yang sampai kepada kita semuanya adalah pembagian dari Nabi besar Muhammad. Karena beliau mengatakan innama ana qasim. Aku ditugaskan oleh Allah untuk membagi nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Abang berubah hari pernah bapak diri di sini. Ma min ni'matin wasalat illa wa huwa al-mustafa wasitatan walau darat. Sehalus apa nikmat, semurah apa nikmat yang sampai kepada kita itu Rasulullah yang membagi lawan kita. Percayanya kita ya Allah. Kita tanggungan ini kan pincang, percaya lawan melihat lawan merasa. Itu aja lagi kita. Karena wali-wali itu dibukakan kasyaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbuka hijab daripada dinding hati-hati mereka, sehingga beliau itu selain mengetahui merasa dengan bagian yang dibagikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajar aja kita dulu meninggalkan segala-galanya. Rumah kita tinggalkan, ya Allah, bini kita tinggalkan, ya Allah, walaupun hanya kawin jangan. Demi Rasulullah SAW. Apalagi Allah mengatakan di dalam Al-Quran, An-Nabiyyu awla bil mu'minin. An-Nabiyyu awla bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum. Ini Allah Maha Berakan, tapi hakikatnya menyuruh. Istilah dalam belajar balawah Quran khabariyah makna insya'iyah. An-Nabiyyu awla bil mu'minin. Jadi Allah mengumumkan Nabi Muhammad Rasulullah itu adalah manusia utama yang diutamakan daripada segala orang-orang beriman. Artinya utamakanlah, pertamakanlah. Disuruh kita mengutamakan Nabi Muhammad SAW. Karena Allah sendiri mengutamakan Rasul. An-Nabiyyu awla bil mu'minin. Di dalam hadis lagi Rasulullah mengatakan, kada bujur iman seseorang kecuali aku ini lebih dicintainya daripada ia mencintai dirinya sendiri. Alhamdulillah. Mudah-mudahan mereka berkumpul sama ini kita bukti kita cinta lawan Nabi Muhammad SAW. Kita mengalahkan diri kita. Padahal nak nyaman. Apa tidak ya? Wah, jadi ngomong ya lah. Nah itu nang ramai nang sama itu, tapi kita kalahkan yang demikian itu demi menghadiri peringatan maulidnya Nabi Muhammad. Aku je Nabi lebih dicintainya daripada orang tuanya. Sampai orang tua mamalon apa kita kalahkan. Kenapa? Karena kita dapat mama abah berkat Rasulullah. Kita dapat mama abah berkat Rasul. Yang kata Rasulullah kata dapat karena mama abah adalah nikmat. Ma min ni'matin wasalat illa wa huwal mustafa wasitatan walau dzarratan. Berkat Nabi Muhammad kita diberi orang tua. Aku jadi lebih dicintainya daripada hartanya sendiri. Kita dapat harta berkat Nabi Muhammad. Sampai yang pertama tadi mengalahkan diri kita karena diri kita diciptakan oleh Allah berkat Nabi Muhammad. Di mana buktinya? Nah, lalu kita kembali kepada riwayat-riwayat sebelumnya. Nabi Adam dan Tuhan ibadillah Tuhan. Lalu sini melihat di dinding surga tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sampai di daun-daun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan ngaran Allah batatai kalau ngaran Nabi la ilaha illallah putihnya Allah disambung Muhammadur berarti batatai. Lalu di dalam pikiran Datuk Adam
Kalau Allah Maha Mulia berarti orang ini dapat kemuliaan. Kalau Allah Maha Agung berarti orang ini dapat keagungan, dapat kebesaran, dapat kehebatan. Lalu kataku, ya Allah siapa? Muhammad siapa? Napa ujar Tuhan? Laulah maka lakukan. Jangan ada yang ini laulah namanya. Nah, jelas saja maksudnya. Jadi Datu Adam itu pada Tuhan kita kecuali wani mangkok dari anak cucu Adam ayo gitu. Kata Rasulullah ya Allah. Nyata ya. Anu di dalam ilmu pengetahuan alam itu manusia pertama itu namanya kerak ya Allah. Hah? Kerak ya. Nah sedikit kembali lagi. Nya zaman bahari itu ada ya Pak, gak ada hilaf kaum Nabi Isa karena mereka itu memusuhi Nabi Isa, karena mereka itu mungkin kepada Nabi Isa sehingga mereka itu diubah menjadi kerak kuno kirodatan khosikin jadi kerak. Nah jadi yang memadahkan pertama manusia kerak jatuhnya menjadi kerak. Yang memadahkan manusia pertama itu adalah kerak berarti jatuhnya menjadi kerak. Artinya sebelum itu sudah ada yang dinamakan manusia pertama yaitu Datu Adam alaihi. Jadi hati-hati ya, namun ilmu pengetahuan alam sehingga bisa merubah etiket kita. Paham misalnya kalau tidak Datu Adam udah tahu, Datu kita kerap hari ya. Nauzubillah min dzalik. Etiket ya. Hadirin sekalian. Wa qarana ismuhu wa ismihi tambihan ala ulwi maqami. Nama Allah bersanding dengan nama Nabi Muhammad tanbihan ala ulwi maqami sebagai pernyataan ini manusia yang punya maqam yang luar biasa. Jadi wajar. Makanya ujar Nabi, aku lebih diutamakan daripada dia mengutamakan dirinya, mengutamakan hartanya, bahkan dirinya digunakannya untuk mencintai. Hartanya digunakannya untuk mencintai Allah. Ya namanya baginya permintaan, ya Allah. Nah, alilai panitia. Jadi mun yang kada membari, kada panitia, panak dia. Artinya panak itu uyuh. Panak iya. Iya sama-sama tadi juga aja. Buka imam cari imam tahun kali kosong banyak. Nah iya sama tahun kali imam. Bunyi apa bulan maulidnya nasi bungkus murah ya. Buktinya mah beli 10.000 beli 5 bungkus dia gitu kan. Membeli 10.000 boleh 5 bungkus. Berarti berapa sebungkus lah? 10.000. Harta untuk Rasulullah. Karena berkat Rasul. Nikmat apa aja sambati aja wa in ta'udhu ni'matullah la tuhsuha sambati aja semua tidak akan sampai ke tangan kita malaikat berkat bagian Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita yakin itu aja lagi harapan kita. Allah Subhanahu wa taala banyak memuji-muji Nabi kita di dalam Al-Qur'an. Bahkan saking sayangnya Allah kepada Rasulullah di dalam Al-Quran Allah menyebut maka Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Wahai kekasih Nabi Muhammad, aku kadang menurunkan siksa dan adab selama engkau ada wahai Muhammad pada mereka. Selama ikam itu ada pada kaum ikam, pada umat ikam, aku kadang menurunkan azab, aku kadang menurunkan siksa. Kalau di zaman Nabi-Nabi bahari, Nabi Adam menyaksikan pembunuhan antara Qabil lawan Habil.
Nabi Nuh menyaksikan bini Sidin, anak Sidin tenggelam. Nabi Musa menyaksikan kaumnya disiksa. Nabi Isa menyaksikan, nabi-nabi yang lain menyaksikan ada nang hujan batu, ada nang kali kuno kirodatul khalq jadi monyet berata kaumnya nang ingkar kepada nabi-nabi nang diutus, nang melawan. Tapi terhadap kaum Nabi kita Muhammad SAW, umat Nabi Muhammad SAW adalah nang disiksa. Sampai ketika Nabi kita di bawah, orang kafir sudah di atas. Asalkan sampai sini pujian Nabi, orang Islam, di sahabat ikam tetap di atas lah, jangan turun, jangan turun. Ini orang kafir kan sudah menyusun siasat dan politik. Jangan turun, ikam tetap di atas, tetap penjagaan posko tetap di atas. Sebab apabila posko ini kosong, hubungannya nang naik kita kan. Nah, lantaran kaum muslimin waktu itu melihat kurang berbagi harta ghanimah di bawah, ya kan? Turun begini, umpat dua berbagi. Padahal Nabi sudah mewaspadakan, jangan turun lah. Lantaran rombongan mau berbagi duit, lalu umpat di mana? Karena begini, mengisahkan aja. Karena pikiran itu ada upahan, ada tujuan bukan karena Allah. Kada terperhatikan lagi perintah pengurut, perintah kepala rombongan itu kada terperhatikan. Karena ini pikirannya nasi bungkus, pikirannya amplop, yang kada penting amplop, penting isinya. Karena dunia sudah ada di dalam batin, kalah. Nah di situ Rasulullah, nah dipanahi begitu kosong, ya kan poskon itu deh, naik buat kafir, nah memanahi sampai Rasulullah ditawarkan semuanya tanpa jual Rasulullah, sampai dikabarkan Rasulullah wafat. Nah jadi karena yang demikian tadi. Jadi Rasulullah itu yang harus diutamakan daripada yang lain. Lalu malaikatul jabal yang menunggu gunung itu melihat Nabi Muhammad dalam keadaan luka. Ada sebagian riwayat mengatakan karena panah. Ya kan? Malaikatul jabal yang menjaga gunung meminta kepada Rasulullah, ya Muhammad, tuna tampul bubuhannya tuna ada di atas, tuna ada nang di atas, sama ulun balik ke gunung ini sudah. Ulun balik ke gunung. Rasulullah mengatakan, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Jangan menjadi nabi, intinya kada tahu, yang kada tahu aku ini nabi dan rasul. Dan aku mengharapkan di dalam tulang sulbi mereka ada orang yang bersyahadat, orang yang mengakui agama Islam, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Khusnudnya Rasulullah itu baik sangkanya Rasulullah itu. Makanya akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berimannya anak Abu Jahal dan banggaran Ikrimah anak Abu ya banyak pewaris hadis Ikrimah ini tadi. Cuma bednya kada disebut karena bed Abu Jahal. Nah, jadi jangan disangka ya Allah abahnya maling bisa jadi anaknya perampok. Artinya anaknya jadi wali. Siapa tahu? Siapa tahu? Karena di dalam Al-Quran, walillahil maqalikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Belum sebelumnya. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Engkau ya Allah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Abu Jahal mati apanya? Imannya. Tapi mengeluarkan Ikrimah yang hidup.
engkau mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Iman Abu Jahal mati, keluarlah yang hidup Ikrimah. Wa tukhrijul mayyita minal hayy, engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Siapa yang mati imannya? Kan'an. Yang hidup siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Makanya kita baik sangka lawan Allah, baik sangka lawan Allah. Anak angkat Jibril, siapa namanya? Musa Samiri. Musa Samiri, anak angkat Jibril, mulai lagi bayi dia sudah Jibril. Jadi Allah angkatnya siapa? Jibril. Cuman kita nih bayang anak wali abah angkat, jangan songsong, jangan agak, jangan bangkang. Ini abah angkatnya Jibril. Akhirnya apa? Musa Samiri ini jadi pemimpin orang kafir. Ada pula orang diharapkan orang kafir, akhirnya jadi nabi. Siapa? Nabi Musa alaihi. Itu permainan Allah. Makanya kita wajib baik sangka Allah. Terserah Allah. Seandainya kebaikan itu ada pada kita jangan ujub, jangan bangga. Bisa jadi kita ada tahu sama Nabi Nuh punya anak bagaimana? Ya, hadirin sekalian. Jadi Allah saking menjaga perasaan atau hati Nabi Muhammad SAW kada hendak menampaikan siksa dan adab di mata Nabi Muhammad SAW. Selama Rasulullah dilantik menjadi Nabi dan Rasul, kaumnya tidak pernah diadab di hadapan Rasulullah SAW. Jadi kalau Nabi-Nabi yang lain melihat dan menyaksikan terhadap Nabi Muhammad, Allah kadang menampaikan. Kenapa? Karena rasa sayangan lawan Nabi Muhammad SAW. Allah menjaga perasaan Rasulullah. Hadirin sekalian, lawan Nabi-Nabi yang lain, Allah langsung mengarang Nabi itu langsung mengarang Nabi tersebut. Ya Adam uskun anta, ya Rabbit bismillah, ya Zakaria, ya Yahya. Jadi bersisi Tuhan lawan nabi-nabi yang lain bersisi, tapi terhadap Nabi kita Muhammad SAW, kira-kira kalau kita rajin baca Quran itu adalah terdapat dia Muhammad adalah Allah Ta'ala bersisi lawan Rasul. Kalau lawan nabi-nabi yang lain fokusnya langsung kena ya Adam, ya Nuh, ya macam-macam. Lawan nabi kita ya ayyuhan nabi, angkat saja sekian. Ya ayyuhan rasul, angkat dikit. Jadi Allah juga ada lawan Rasulullah. Allah juga akhlak lawan Rasulullah. Apalagi Rasulullah mengatakan takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Di antara akhlaknya Allah gimana? Lawan Nabi juga ada Tuhan. Kita kalau anak kita ya kemana kan gitu. Kita di Tuhan. Bukan ibad sudah Allah. Bisa sekot, jangan serapanya. Tuhan ada anak kemana-mana ngarang kita udin dia apa-apa bangsatnya ini kemarin apa sih bisa dipulas-pulas dari ini. Iya kan? Biar lawan presiden langsung posisi apa? Menteri itu posisi lawan presiden coba. Ada bapak adalah ya Allah. Apa? Kita jangan lawan presiden RT jadi ya Allah Pak RT. Ya Allah. Pembakar, apa lagi? Nah ini kan ya. Ini kalau pesawat kadang bawa Sayyidina Umar rumahnya, Umar benar. Ada apa bahasa Sayyidina? Jangan bahasa Sayyidina aja. Langsung aja Allahumma shalli ala Muhammad. Karena
Karena di dalam hadis nafsa itu menikam janabi hendak bersalah aku Allahumma salli ala Allahumma salli ala Muhammad. Itu perintah yang melebihi kita. Buka yang dinamakan usul fikih ya. Apa aja? Sulukul adab khairun min imtithalil awamir. Menjalankan adab, menggawi adab lebih baik dengan apa yang diperintah. Kalau perintah seadanya begitu, tambahi lagi. Ini kalau Allah Subhanahu wa taala alim unda jadi lembah adab. Allah Rasulullah. Hadirin sekalian. Jadi Nabi kita Muhammad SAW ini banyak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Nah, Muhammad itu benar luar biasa akhlaknya. Agung akhlaknya. Sama Allah. Nya pernah kan di antaranya adalah satu cerita sewaktu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca jalanan dengan anak buah elangnya anak sidin juga Sayyidatuna Fatimah. Nabi sudah minanto ya Allah tetap datang menjalani anak buahnya. Kadang kita harus dijalani minanto, itu sombong kan. Sarek bila minanto pada elang ya kan. Rasulullah bela mendatangi anak minanto. Ini akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin luar biasa. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yaqir kabirana wa lam ya'rif bi haqqi 'alimina aw kama qala 'alaihi wasallam." Kada bujur iman seseorang dan bukan dia golongan kita, bukan golongan kami, bukan Islam yang sempurna. Nang Tuhan kada sayang maras lawan nang kada hormat lawan Tuhan. Itu umum apanya ya. Nang Tuhan kada maras lawan kita sebagai guru kepada murid, kita sebagai mentua kepada menantu, kita orang tua kepada anak, pejabat kepada rakyat. Ya, bini Tuhan lawan bini, nah ya lain itu tapi bukan umatmu nang Tuhan kada maras lawan nang anong kada hormat lawan nang. Jadi Rasulullah mempraktekkan apa yang dihadiskan, apa yang dikatakan oleh sinmayalani anak-anak. Sambil Rasulullah bertakun, wahai Fatimah anakku, sudahkah makan anak? Ujar Sayyidatuna Fatimah, jika pian kada bertakun, ulun kada menjawab, ulun kada bahabar, ulun kada bagisan. Ini anak luar biasa. Segala apapun kekurangan, segala apapun ya kekurangan di dalam rumah kada pernah pakai sakawan dan adu itu makanya bisa. Kada pernah akhlak. Apalagi yang dinamakan kemiskinan, kada seng duitan, kada seng gawir, kada ada pakai sakawan. Apalagi nak datang ke rumah. Bina apa namanya bahasa kita bina ganas sama-samanya. Ini pindah-pindah damas mana ya mas? Soalnya anak apa? Jadi jual soalnya. Jadi dia mengapa? Awalnya itu bukan sudah yang apa nih anak mendapatkan perbatasan Tuhan. Nak mendapatkan barang. Jadi dalam hati anak berarti apanya ada bisi oman. Padahal banyak yang sudah dijual deh. Berarti ada lagi simpanan apa? Cuma aja apa? Kau jauh. Hingga anak ambil aku, iya aja pada bapak ambil. Ada harapan kalau orang aku ambil, ngajin malah bisa ambilnya. Jalan jauh sampai nak kau ujung padang rumpia tu, anaklah
mulai sini sampai ke situ sampai ampun orang. Awak pulang keliling sampai nang padang nior ya Allah berapa namanya barisnya mulai sini sampai ke sana ampun orang. Boleh ampun orang. Pak habis itu ampun pian yang mana Pak? Udah habis sudah jual. Nah, berarti apanya di ongkosnya. Artinya kita telah baru belajar lagi lah tauhid, akhlak, bunda, awak bunda, melihat bunda, pikiran, pendengaran bunda, masyarakat bunda, milik kita. Lalu maka menyambung kita, lalu kita bisa merasa kehilangan. Bilanya merasa kehilangan, lalu sedih, ya kan? Makanya wali-wali itu dikisahkan oleh Allah, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Jadi sidin wali-wali itu kada pernah duka cita, kada pernah sedih, kada pernah stres. Kenapa? Sebab karena saya kada pernah kehilangan. Kenapa jadi kada pernah kehilangan? Karena kada berisi. Ya kada. Menurang kada besi bisa kehilangan. Iya nih kada besi HP bisa kehilangan HP. Nah semuanya dahulu kada ada duka cita masalah kehilangan HP karena dia kada besi HP. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ada di langit ini bunda aja. Lillahi ma a'ta wa lillahi ma akhadha. Nang ada lawan nyawa barian bunda, nang undang amet bunda juga. Nah ini kita belajar ya kan memasukkan nang bujur tauhid fil milik Allah nang bujur memiliki. Maka kesehatan kalau memang dikuranginya atau apa ya Allah. Ini benda sudah cek ya Allah. Ternyata ada harita di dalamnya penyakit dalam, misalnya kanker atau misalnya ginjal. Maka orang ginjal itu biasanya apa? Cuci darah, yang memandang ini ada ujar yang ini ada apa-apanya. Biar jangan mikirkan itu. Yang ciri lelaki pulang sebenarnya. Jauhnya pikiran ciri lelaki juga sebenarnya. Amun nambah pikir sih, ya nang penyakit bertambah terus karena pikiran. Nah, baru ucap di orang bahare, orang jalani selangkah demi selangkah, setapak demi setapak nyaman. Oh ini ada sekarang ini apa? Nah, kurnia Tuhan, bariat Tuhan, pertolongan Tuhan, imannya Allah. Sekarang aku tidak ditakdirkan di rumah sakit, kesian sama di rumah sakit. Wah ini aku ada ditakdirkan, misalnya minta ampun. Di penjara kesian sama di penjara. Wah ini aku ada ditakdirkan mati, itu arwah sudah. Padahal mereka menghendaki hidup kembali. Rabbana awsarna wa sami'na farji'na. Na'mal salih. Minta pulihkan anak empat juga bermaulidan. Cuma orang-orang hidup keberatan. Ya orang bapak Aisyah itu dia sudah ulun yang berdulu melihat bapak ya. Bapak Aisyah itu orang dari berjalan dengan pocong. Kita banyak yang mau bolang aja, kita ada hadir pun bisa siup ya orang. Apalagi bapak Aisyah tadi mensiup kali cuma tak rame. Rabbi rji'un la'alli a'mal salihah fima taraktu kalla. Tuhan berikan kami ke dalam dunia nak menambah kami. Jadi kita tidak ditakdirkan Allah lagi yang dunia. Sekarang kita tidak di rumah sakit, alhamdulillah. Ya Pak, ada nyaman-nyaman di rumah sakit ya. Jangan tenang dari yang menungguin sakit ya. Cuma ada air ya.
kain ini padahal semua sudah kada mau keluar sudah indah keluar apa sih karena bilangnya keluar bayar kada tahu kan semalaman berapa tuh kada tahu kain ini bisa dihitung juga nang keluar aja kain aku bilangnya keluar bibinya tuh kata mamai amun aku di rumah sakit semua aku dipusut apalagi susternya muas-muas bang saja belajar kayaknya di suaminya wah iya nang koler barang keluar dah ada mikro sekarang jangan bilang sama apa kaitannya sama itu wal amru yauma idzin lillah gawe yang Tuhan yang akan diurus yang akan dicampur Tuhan kalau Tuhan yang menyuruh nang disuruh ada minta ini sekarang ini mengatakan jam 11 kena dulu mengatakan jam 12 kena dulu mengatakan esok maginya pengarnya baru hujan orang baru hujan tuh kada mustahil saja rongkoknya ada mungkin tadi ngeset, tajung kalak, sudah balik, macam-macam orang baru hujan. Nah Tuhan melajari kita supaya lapang terus, tenang terus, jangan ada minum, ada. Coba kalau dalam kalimat namun apa ada? Isyaratnya lel, orif, marah, isim isyarat lel, orif, ada, apalagi kita Islam, alhamdulillah, iman alhamdulillah, umat Nabi Muhammad alhamdulillah. Nabi-nabi bahari itu kenapa jadi minta supaya diri mereka dijadikan umat Nabi Muhammad kenapa? Karena hubungan sini itu tahu benar harga umat Nabi Muhammad nilai umat Nabi Muhammad ini luar biasa namun bila umat Nabi Muhammad beres karena ada yang bertanggung jawab Nabi kita Muhammad SAW di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala aja juga tuh adalah nangaran supir lawan penumpang amun rajia siapa yang takutnya ya supir ada penumpang del kaya pemeran hanya pariung hujan cucu-cucu kaya lah ya kandaran hanyarnya cuma kayak ini bulan anu raja jebra kayak ini biar hati-hati jangan operasi jebra kamu bakal layan lagi biar hati-hati banyak polisi situ biar adalah bisnis SIM kayak ada apa aja namun sampai itu mula kayak saya mula kayak ke kantor polisi sana ya jadi ujar polisi biar nih kayak urusan komputer bisa lah nah pokoknya kayak komputer kan ya kayak bisa mas sekali bisa sama ini aja kayak kita ketembak bunga aja kayak mantan-mantannya habis pistol kalah yuk ketembak ya Allah kan polisi bisa tembak Allah ini gue tembaknya kayak mati aku jangan udah saya caranya botol aqua dia rapah hujan kawalan kendaraan parium itu yang kada bisa rapah ya yang kada bisa sepeda ini yang kada bisa rapah kayak antara apa bangun antara sadar lawan kada jadi ujar buat puskesmas ujar buat puskesmas sama ini jadi kita kadang-kadang ini kita minta rujukan kaulin aja sudah langsung terbangun kayak kalau kacangnya rujukan kaulin ya Allah taranya botol aja sama ini apa lagi kaulin majunya banget lagi nyaman ya Nabi Rasul oleh Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa kita jadikan umat Nabi Muhammad seperti Allah katakan kepada Nabi Musa fa'khudh ma ataituka wa kum minasyakirin Musa ambil nama anda aja jadi Nabi jadi Rasul lagi minta jadi umat Nabi Muhammad SAW karena hubungan Nabi-Nabi itu ahli ya kayak ibarat permata kok tahu benar barang mahal pinang benar jadi mereka itu mengenal kodar ukuran harga daripada
pangkat umat Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka meminta kepada Allah. Nah, kita kada salah minta langsung dibalik, coba kada bersyukur lah, kada bersyukur. Ini nikmat yang besar, nikmat hakiki, nikmat yang sebuyurannya, bangsa nikmat dunia, wa mal hayati dunya illa mata'ul. Nikmat dunia itu penipu, nikmat dunia itu semu, kada asli. Nang memadahkan kada asli ini siapa? Rasulullah. Nang memadahkan kada asli siapa? Allah. Mun Allah sudah memadahkan kada asli, amun Rasulullah sudah memadahkan kada asli, sang as-sadiqul wa'dil amin, siapa lagi yang kita percaya? Makanya ujar ahli tasawuf namanya ad-dunya aqallu minal qalil wa 'ashiquha adallu minad dalil. Nikmat dunia dan kehidupannya dunia itu adalah sedikit daripada sesuatu yang paling sedikit. Sebab kita mendapatkan sesuatu yang sedikit. Apa? Asal tahu benda itu sedikit bangga. Asal tahu benda itu murah, agaklah anda kenal. Jadi orang-orang yang diberikan kenikmatan dunia, yang mereka itu tahu bahwasanya dunia itu adalah sesuatu yang paling sedikit, jadi saya dunia tidak menjadikan sombong bagi mereka. Apabila kita mengenal bahwasanya dunia itu palsu, tidak bakal menjadikan diri kita itu agak dengan manusia lainnya. Sombong karena kita tahu nang ada lawan kita cuma palsu, nang ada cuma pada kita cuma sedikit palsu. Mana sedikit palsu apa? Cocok aja ujar sama-sama kata-kata ulama tadi, wa ashiquha adallu minad dalil. Orang yang terpesona, agak bangga, sombong dengan dunia, itu orang mungul benar, lebih gila daripada orang gila. Ujar sini. Ujar sini lebih gila adallu minad dalil, lebih gila daripada orang gila. Orang yang terpesona dengan benda yang sedikit palsu, mana sedikit palsu pula. Melihat di tangan orang behire nang sedikit nang palsu teh ada di wadah orang anu dengki wa asyqa adallu minad dalil. Nah, ya mudah-mudahan kita disadarkan oleh Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Akhirat nang bujur-bujur hak, dunia adalah batil. Akhirat yang benar-benar hak, Allah hak, Rasulullah hak, akhirat hak, Allah ma'arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Cinta, sehingga dengan kecintaan tadi kita akan ma'asih mengikut dengan yang hak. Kita minta perlihatkan yang batil itu adalah batil, yang palsu adalah palsu, supaya kita jangan sampai tertipu. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu. Napa lagi ada member Rabbi. Maka bilanya mengatakan nikmat, hakikatnya mengatakan Nabi Muhammad SAW. Bilanya kita mengatakan nikmat, alhamdulillah. Itu kita bilanya mengatakan itu berarti kita mengatakan nikmat. Bilanya mengatakan nikmat berarti mengatakan Nabi Muhammad. Karena di dalam Dalailul Khairat nama Rasulullah Sayyidina Ni'matullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ni'matun sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah menyuruh wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Siapa nikmat Allah? Itu Nabi Muhammad SAW. Jadi kita mengadakan peringatan Rasulullah karena nikmat yang mengatakan Rasulullah. Jadi Allah menyuruh wadhkuru ni'matallah. Jadi yang menyuruh mengadakan mengatakan Rasulullah adalah Allah. Yang mengadakan peringatan untuk Rasulullah yang menyuruh Allah. Bila nyuruhan Allah berarti ibadah. Mudahan menjadi saham kita di akhirat.
Hadirin sekalian, kembali kepada cerita tadi kan. Jadi Rasulullah mengelangi anaknya Sayyidah Fatimah. Wahai Fatimah, bagaimana? Ulun bahaya yang akan yang berapapun kada bagi kisah karena mengingatkan nikmat terus sehingga tiada ada merasa kekurangan karena nikmat ada betul. Makanya selama kita mengingatkan ada orang yang mengisi masalah yang lebih besar daripada kita, insya Allah masalah dan problem kita menjadi kecil dan ringan. Bujurlah. Selama kita meyakinkan ada yang lebih bonol balanya pada kita, berarti bala yang lawan kita masih halus, masih ampun. Oleh sebab itu kita wajib mengetahui di dalam hadis Rasulullah SAW, asyadun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-awliya, thumma al-ulama, thumma al-amthal fal-amthal. Yang paling besar, yang paling bonol dapat bala musibah nabi-nabi. Bukan sejarah, hendak tahu sesudah nabi-nabi, wali-wali, bukan nakib sini. Sumber ulama, lawan tuan-tuan guru, itu banyak masalahnya, banyak musibahnya, banyak problemnya. Tapi sini menutupi yang dinamakan kitmanul masaib, problemnya itu di kita salah satu contoh apa dulu sepupunya 17 tahun apa biasanya yang dimakan kebanyakannya yang di dalam pisang adalah terjadi oleh kita sebenarnya. Nah, bohongnya apa ini aja sih, usah sarot yang dimakan 17 tahun kurang lebih yang dada pisang, ada pisang dibagikan karena itu hak mata, ada daun dibagikan, apa ada singgawi, ada kita sebenarnya. Jadi kemiskinan kita banding lawan sini ada papanya kita, berarti ada cermin kita, berarti ada tulang pokok kita. Sidin nak turun ke lampayan barasih, ya kah? Bilang asal gimana kita kan berdosanya ya Allah. Sama itu dipuji oleh Allah Taala. Kita nih wajar aja, sumpah yang aja pukul 9 kita. Ya Allah, mintuan yang kan berdua sama itu subuh. Tahu mana kalau aku nonton sunat jadi kada digawinya. Jadi mintuan baik sangka. Berdua harus bayarnya apa? Aneh kita lawan mama abah banyaknya ulah berat kita wajar aja seandainya kemiskinan yang Allah berikan kepada kita banyak dosa kita karena dosa kita abang bro diuji dengan penyakit sama padahal muntung bajaga benar muha bajaga benar kadang-kadang pina meramur masam kadang muntung kadang-kadang pina kasar-kasar. Kasih itu kemarin kan mau mahajawin artinya terpelihara jika bahas kita maksud terpeliharanya daripada dosa-dosa namun ujian Allah yang dinamakan jari dan sama-sama boleh lagi kakak anak aku nanti sempat garingan sudahnya pulang ujian dihina, dicaci maki, disambat sampai rancak nanti dibunuh sebagai sebalik orang paling curigaan dalamnya paku picik dan sebagainya racun sudahnya rancak aku nih kemakan racun kenapa? Layak ya masmi syaikhil abdul bisa ya Allah nang jadi aku tahu aku nih diracuni orangnya minta ampun aku nah ulun beberapa kali ngeracuni biar dari simpatian aja minta ampun ulun lemahnya sudahnya nang dukun besar tuh iseng hantam saja sudahnya tengah malam mengaji ada guru semen ya sudah tengah malam nah bionet mulai belakang sudah nyenang di atas aku pohon aku tumbak lawan serapan anak menumbak Tuhan betul lagannya betul pakon aja saja itu ujian padahal sudah menghadapi manusia sama apa penguntungan sama apa baatur benar jadi mau orang tuh saya kalau kita misalnya gini aja tuh saya dasar gawian kita juga ya dasar pemotongan kita juga. Nah itu ujian. Jadi dengan menelaah, dengan mengaji, dengan sejarah-sejarah nabi-nabi dan wali-wali itu menjadi tambahan sabar di dalam batin kita. Apalagi kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mendengar kisah dari Rasulullah. Muhammad bahasnya suara peluk-peluknya bingsi memberikan benar apa karena anjurul terlihat salah murahan Rasulullah model sama angin topan mun kita assalamualaikum ya bilangnya pom panjang itu minta sedekah sebenarnya cirinya
Waalaikumsalam, ya tuh minta sedekah. Bilangnya cepat, Waalaikumsalam. Nah itu orang bagian malam ini bahaul. Ini orang bagian baca perlu cepat berjalan. Kalau orang minta sedekah sabar. Makanya banyak Waalaikum. Mau aja mau lari salahnya menjulung 1.000 angsul 900 ya. Asik ya. Jadi Rasulullah karena ajwadu bil karih al mursalah, pemurahnya luar biasa. Tapi sama apa tanggapan? Banyaknya celah dicacimnya bangsa apa sampai anak dibunuh. Itu semua cerita kisah itu tahu berada. Sampai Rasulullah itu hijrah dari Makkah ke Madinatul Munawwarah. Nah ini menjadi cermin dalam kita. Nabi nang sewecin sambati urang, Nabi nang luar biasa jadi urang, di musirah apa lagi kita nih? Turun rumah sudah orang mau. Ya Allah. Senyum aja ini kan masuk apa lagi berapa begini? Kita nih. Ya Allah, kita di sana wajar aja pemotongan kita bahapa aja. Menurut Rasulullah. Ini menjadi tulang pokok lalu timbul di batin kita tambahan asal-asal. An-Nabi dakal arus dakal arus zikruhu innofus ya innofus zikruhu mengisahkan Nabi maulah hati sabar, mengisahkan Nabi itu maulah hati tenang, mengisahkan mendengar kisah Nabi maulah hati sejuk. Dikru yuhyil nufus, menghidupkan kembali jiwa-jiwa yang sedang mati, ya kan? Menyembuhkan jiwa-jiwa yang sedang sakit. Asal mau mengisahkan Nabi, mendengarkan kisah Nabi. Akhirnya Rasulullah melihat anaknya si Ismail belum makan beberapa hari, Rasulullah gitu beberapa hari juga makan. وشبش من سبب عشاه وطغى تحت الحجاب كشفا مطرقا ada bagian jalur dibantu. Nah, kita kalau Nabi telah 40 hari malam pada dan masak cuma malam banyak kita sama lagi setengah bulan sudah pada sih masakan nafas saluran hari-hari berapa tahun nasi bungkus murah tadi ya. Disukan biar berharap. Alhamdulillah, timbang buang-buang basi ya buah. Dibagi akan buang. Keluar Rasulullah dari kota Madinah. Berdapat dengan seorang Badawi, orang Iran non Muslim. Dia Nabi kalau aku ambil upah, terserah siapa karena kamu upahin. Tujuh orang yang sumur dalam Madinah ada yang sama kita di klien kita pun langsung ada banyak. Kalau mulai kita menabung orang mati itu yang kita tabung apa? Kuburan orang mati. Mana ada biar orang yang ini padahal bebannya banyak benar. Musim hujan dan musim banyak begitu dimasukkan mayatnya kering yang hebat. Pada-padanya apa amalan sedikit, apa pakaian sedikit. Tidak ada pada sekadar dari segala amalan lain di masjid mulai lagi ke anak makan gabin sebenarnya. Sama apa aja bah? Diisapnya. Mulai lagi ke anak tuh makan gabin aja. Ini bisa dengan amal kami. Dalam sekali tarik 3 biji kurma upahannya makanya Rasulullah kan kempes besok dengan jalan batu juga 2 kali 3 kali sampai 7 kali pagat sekalinya anunya itu talinya nengarang Badawi ini kada pikir banyak langsung menempelin bagian Nabi Muhammad SAW. Ujar Allah tadi wa innaka la'ala khuluqin Rasulullah ditempelin senyum membalas dengan senyumannya
Kenapa? Karena Nabi menyatakan melihat kebaikannya mau upahi. Ada lihatnya lagi lawan tampailannya itu ada terasa. Karena merasa diupahi saja anak cucu hasil. Allah, kita bangsa tuh anjir ini. Balas topang kita. Ya Allah, seorang yang menangis. Melihat Nabi dari si gayung bagi yang bilang sama apa Nabi mengambil kan cukup ditunjuk saja. Naik. Nah, si Badawi melihat terlalu kata siapa yang dikejar? Artinya saktinya. Sudah ambil sisanya. Hasan, Hussein. Di rumah Sayyidatina Fatimah kembali kepada Yahudi ini kan bingung Yahudi Badawi siapa katakan ini orang yang diceritakan di dalam Taurat, Injil ataupun Zabur. Maksudnya nanti ada Nabi akhir zaman namanya Ahmad Muhammad, akhlaknya begini. Di antaranya dihantam, ditempeleng dia kada pernah membalas. Wa in udiya ya'fu wa la ya'aqib wa in khusima yasmut wa la yujawib. Apabila disakiti kada pernah membalas, apabila dihuar, disoal kada pernah menjawab, kada pernah diam. Walaupun sedikit itu adalah jujur. Allah. Model kita juga ya Allah. Walaupun jujur kita bakalah aja kalau ini nilainya bahwa soalnya menyaingi awas ada di baringnya tau kan? Mana yang baring nampak ya Allah. Allah. Akhirnya apa? Kebingungannya diambilnya pedang, tataknya tangannya. Ada saudara bilang lewat ada ini orang sini di nama kampanye sadar takut kena pinggangnya sih kisahnya mulai awal sampai akhir nak kedatangan Rasul. Ia bingung kadang-kadang itu nabi arah awalnya dalam beleng nabi saking penyesalannya. Nah sekarang Muhammad itu di mana berada? Oh, Nabi Muhammad berada di kota Madinatul Munawwarah. Akhirnya dia jalan menuju ke Madinatul Munawwarah. Berdapat dengan sahabat-sahabat Nabi di antaranya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Di mana rumah Muhammad masih? Di mana? Ternyata Rasulullah ada di tempat anak sendiri Sayyidina Fatimah. Rasulullah sedang masuk dua cucu kesayangannya. Yaitu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Jangan ada tangan yang kamu nampak potong panggal apa? Aku seharusnya menatapnya. Lalu dia nanti ujian si Badawi ini ikam ya Pak Muhammad atau Ahmad mengkesari dalam kitab. Nah kalau ikam bujur sebagai Nabi dan Rasul tampayakan mukjizat ikam bukti kenyataan ikam sebagai Nabi dan Rasul. Ujian Nabi tadi cukup aja Pak waktu ambil gayung tadi itu ambil gayung sebutin sambungakan tangan kau ini. Sambungakan tangan kau ini. Amun kau menyambungkan aku masuk Islam. Ya kan? Lalu sini langsung Nabi ada Nabi salah bingung bacanya. Langsung kesalahan seperti semula. Allah. Nabi dakal arus dakal arus zikruhu yuhyi nufus yuhyi nufus an-nasara wal majus wal majus aslamu baina yadayhi sallallahu alaihi. Akhirnya masuk Islam yang ditadai dengan kelembutan Rasulullah. Nah sesuai dengan pujian Allah wa innaka la'ala khuluqin azim. Itulah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit Allah memberi taufik kepada kita untuk bertabaah kepada Nabi kita dan mencontoh Nabi kita mentauladani daripada akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan di
dalam dunia kita dapat barokah sidin, di akhirat dapat syafaat sidin. Amin. Allahumma amin. Minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seri-seri hari ini surah Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم إنا نسألك السلامة في ديننا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شفرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi kita dengarkan bersama-sama tausiah agama yang disampaikan Ustaz guru kita Haji Komarudin sekitar perilaku kepada kehidupan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita dapat mengambil hikmah dari kisahnya dengan mendapat perbedaan yang mengetahui kita, dan mudah-mudahan kita dapat mempraktikannya perilaku Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari, menambah keimanan kita dan menambah kebaikan kita pada Rasulullah SAW. Kemudian diucapkan dengan doa. Berakhirlah dengan doa tadi sebelum rangkaian acara kita pada peringatan Maulid Isa Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini. Belum selalu mengatur acara minta ampun, minta maaf, minta ridho dan minta abar jika ada kesalahan dan kesilapan dalam mengatur acara peringatan pada malam hari ini. Dan akhirnya marilah kita duduk bersama-sama mengucapkan